کو صحیح ہے، تقریر میں نہیں، باہر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. توجہ حاصل کیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بن بہت ہے تیری. جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. معزز حضرات، یہ پیارا اور مقدس مہینہ پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم کا ہے. بولو نا بھائی. اور آج کا جلسہ آپ نے منسوب کیا ہے اولاد غوث اعظم کی طرف. حضور شیخ المسلمین جن سے پورا بہار، پورا جھارکھنڈ اور خصوصیت کے ساتھ یہ دمکا، یہ گڈا، یہ بھاگلپور پہچانا جاتا ہے، وہ ذات حضور شیخ المسلمین کی ذات ہے جو چند مہینوں پہلے تک آپ کی نگاہوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. چند مہینے پہلے آپ ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے تھے. آج انہی کا پرتو بن کر ان کے شہزادے حضور سید شاہ میاں قبلہ ہیں، ان کی طرف آپ نے جلسے کو منسوب کیا ہے. اور میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا سہارا لے کر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوم کے بولیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے ماشاء اللہ. اب علماء اکرام سے ایک سوال میں کرتا ہوں، یہ جواب عوام کو نہیں آپ کو دینا. یہ سوال آپ سے ہے، جواب آپ کو دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ایمان والوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جو ایمان والا ہوگا وہ تو خود سچا ہے، پھر ان سچوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جو خود سچے ہیں ان کو سچوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ میں اگر کسی کو میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ آپ سچے ہو یا جھوٹے تو کوئی نہیں کہے گا میں جھوٹا ہوں، سب کی زبان یہی کہے گی میں سچا ہوں. بڑا کہے گا میں سچا ہوں، چھوٹا کہے گا میں سچا ہوں، مرد کہے گا میں سچا ہوں، عورت کہے گی میں سچی ہوں، بچہ کہے گا میں سچا ہوں، عالم کہے گا میں سچا ہوں، امام کہے گا میں سچا ہوں، مقتدی کہے گا میں سچا ہوں. جب سب سچے ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے. کیا راز ہے؟ اگر اجازت دے دو تو اس راز سے میں پردہ اٹھا دوں. بولیے پیار سے بولیے. بائیں طرف رہنے والے ذرا سا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ. اگر سچے ہیں آپ تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ علماء سے سوال تو سارے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا شہادت حسین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے برکاتی صاحب اعلان کر دو سچا ہونا اور ہے اور سچائی پہ برقرار رہنا اور ہے. سچا ہونا اور ہے، سچائی پہ قائم رہنا اور ہے. میرا خدا یہ چاہتا ہے بندو تم سچے ہو،
अच्छी बात है, मगर कोई गारंटी नहीं है कि तुम हमेशा सच्चे रहोगे। इसलिए कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुबह में सच्चे हैं लेकिन शाम में झूठे बन गए हैं। एक महीने तक सच बोलते हैं, दूसरे महीने झूठ बोलने लगते हैं। आधे घंटे में सच्ची बात कहते हैं, आधे घंटे के बाद फिर झूठ बोलने लगते हैं। जहां अपने मतलब की बात होती है वहां पर सच बोलने लगते हैं, और जहां पर मामला फंसता हुआ देखते हैं वहां पे झूठ बोल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ये चाहती है, मेरा बंदा अगर सुबह सच्चा है तो शाम में भी सच्चा रहे, दिन के उजाले में सच्चा है तो रात के अंधेरे में भी सच्चा रहे, रमजान शरीफ में अगर सच्चा है तो शव्वालुल मुकर्रम में भी सच्चा रहे, अगर शाबान में सच्चा है तो रजबुल मुरज्जब में भी सच्चा रहे। यानी खुदा की मर्जी यही चाहती है कि अगर सच्चे हो तो सच्चाई पर कायम रहो। तो ऐ अल्लाह, सच्चाई पर कायम रहने का तरीका क्या है? तो अल्लाह ताला का इरशाद सुन लो, अगर सच्चे हो और सच्चाई पर कायम रहना चाहते हो तो तुम अकेले रह के सच्चाई पर कायम नहीं रह सकते हो। मेरे जो सच्चे बंदे हैं, मेरे जो वली बंदे हैं, मेरे जो महबूब बंदे हैं, उनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ। जब तुम किसी अल्लाह वाले के दामन को पकड़ लोगे तो तुम सच्चाई पे कायम रह जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए सच्चे बन जाओगे। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा यहाँ से वहां तक अब यहीं से समझ में आ गया। अब ये अलग अलग सिलसिले जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, ये हबीबी सिलसिला आपके सामने, ये अशरफी सिलसिला आपके सामने, ये नईमी सिलसिला आपके सामने, ये बरकाती सिलसिला आपके सामने, ये शेखी सिलसिला आपके सामने, ये चिश्ती सिलसिला आपके सामने, ये रज़वी सिलसिला आपके सामने, ये सोहरवर्दी सिलसिला आपके सामने, ये नक्शबंदी सिलसिला आपके सामने, ये कादरी सिलसिला आपके सामने। ये इतने सिलसिले क्या हैं? इतने सिलसिले सच्चों के सिलसिले हैं। तुम अगर किसी सिलसिले से जुड़े हुए नहीं हो तो तुम किसी न किसी सिलसिले से जुड़कर तुम एक रस्सी से अपने गले को बांध दो, ताकि तुम जिस रास्ते चलो, दुनिया कहे देखो चिश्ती जा रहा है, दुनिया कहे देखो नईमी जा रहा है, दुनिया कहे देखो रज़वी जा रहा है, दुनिया कहे देखो अशरफी जा रहा है, दुनिया कहे देखो बरकाती जा रहा है, दुनिया कहे कि देखो कादरी जा रहा है। और यही वो फलसफा था जब इमाम अहमद रजा खान सैयदी आला हजरत के सामने मामला आया तो मेरे आला हजरत ने अपनी दुआ में, अपने शजरा में एक शेर लिख करके आपको और हमें सभा को रब से दुआ मांगने का ढंग बता दिया, और कहा कि अगर हमेशा सच्चा रहना है जमीन के ऊपर, सच्चा कब्र में जाओ, सच्चा तो ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह कादरी कर, कादरी रखे, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रखे, कादरियों में उठा, हजरत अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के में बोलो ना भाई, कादरी कर यानी बिल्कुल सच्चा बना दे, कादरी रख, बिल्कुल सच्चा बना कर रख दुनिया में, और कादरियों में उठा। अरे बोलिए ना, गौसे आजम के गुलामों में उठा दे मौला। और जब तू गौसे आजम के गुलामों में उठा देगा तो दुनिया कहेगी कि देखो देखो ये गौसे आजम का गुलाम जा रहा है, ये सच्चा बंदा जा रहा है। हजरात, जब बात आपको समझ में आ गई है तो इतना आपने जान लिया कि इंसान वही कामयाब है जो सच्चा होता है, झूठा नहीं होता।
آپ مسلمان ہیں الحمدللہ سچے ہیں, میرا ایمان کہتا ہے جھارکھنڈ کا مسلمان سچا ہے, بہار کا مسلمان سچا ہے, بنگال کا مسلمان سچا ہے, اڑیسہ کا مسلمان سچا ہے, ہریانہ کا مسلمان سچا ہے, بمبئی کا مسلمان سچا ہے, دلی کا مسلمان سچا ہے, کرناٹک کا مسلمان سچا ہے. جب پوری دنیا کا مسلمان سچا ہے تو ان سچوں کو ورگلانے والے جب جھوٹے سامنے آتے ہیں تو سچوں کو چاہیے کہ ایسے جھوٹوں کو اپنے سامنے ٹیکنے نہ دیں. لیکن حالات کیسے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر, کئی جھوٹے ابھی ابھی آئے ہیں اور آ کر کے جو جھوٹ کی بکواس کر رہے ہیں, کبھی ہمارے قرآن پاک کے خلاف بکواس, کبھی حدیث مصطفیٰ کے خلاف بکواس, کبھی سرکار غوث اعظم کے خلاف بکواس, کبھی سرکار غریب نواز کے خلاف بکواس, کبھی اسلام پر کے خلاف بکواس, کبھی نماز کے خلاف بکواس, کبھی قرآن کے خلاف بکواس. ایسے ماحول میں یہ غریب مسلمان جائے کہاں, یہ سچا بندہ جائے کہاں؟ آؤ غوث اعظم کا مہینہ ہے, اس پیارے اور مقدس مہینے کی تناظر میں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے غوث اعظم ایسے سچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ماں کے شکم سے حافظ قرآن بنا کے پیدا فرمایا, حافظ قرآن بنا کے پیدا فرمایا. اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, آپ بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے, میں بھی اپنی ماں سے پیدا ہوا, سارے علماء بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے, مگر پیدا ہونے والے ان میں کون حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا, کون کیا پڑھ کے پیدا ہوا, یہ آپ نہیں جانتے, یہ میں نہیں جانتا. لیکن بغداد کے غوث ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے, میرے غوث اعظم 17 پارہ کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے. آؤ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں, علماء سے سوال کروں گا, علماء اہل سنت آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں, ایک سوال کا جواب دے دیجئے, آخر غوث اعظم حافظ قرآن بنا کر کے دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اگر یہ میں سوال کروں تو علماء اکرام سے جواب ملے گا. سخاوت حسین برکاتی جانتے نہیں ہو, ابھی سب سے بڑا جھوٹا لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے, جس کا نام وسیم رضوی ہے. اس کمبخت مردود حرام خور نے جب زبان کھولی تو پتہ نہیں ماں سے پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا, باپ سے پیدا ہونے کے بعد باپ کی عزت و تکریم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. جس فرقے کا اپنے آپ کو شمار کراتا ہے اس فرقے کے بڑے بڑے مولویوں نے اپنے فرقے سے اس کو آؤٹ کر دیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹے پیدا ہوئے, مگر تمام جھوٹوں میں یہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ابھی 3 مہینے سے جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا وہ کون سی جھوٹ ہے؟ کہا جھوٹ یہی ہے کہ قرآن کا کریم الحمدللہ اللہ کا کلام ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, تمام نبیوں میں جن کو اللہ نے رسول بنایا, رسولوں کو اللہ نے صحیفے دیے, اللہ نے کتابیں عطا کی, لیکن جب آخری نبی کی باری آئی تو اللہ نے قرآن عطا کیا. مصطفیٰ جان رحمت سے لے کر کے آج تک 1400 سال گزر گئے, اپنا ہو وہ بھی قرآن کو سچا مانتا ہے, بیگانہ ہو وہ بھی قرآن کو سچا مانتا ہے. لیکن یہ وسیم رضوی ہے, پہلے تو کہا تھا 26 آیتوں کو نکالو, یہ قرآن میں خارجی طور پر داخل کیے گئے ہیں, مگر ابھی وہ کہتا ہے پورا قرآن جھوٹا ہے, قرآن کا بائیکاٹ کرو, اسلام کا بائیکاٹ کرو. ایک نیا دین, ایک مذہب میں دے رہا ہوں کتابی شکل میں, اس کو اپنا لو, جو اپنا لے گا وہ بھارت میں رہنے کا حقدار ہے. ایسے عالم میں پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے, بمبئی میں احتجاج, دلی میں احتجاج, کرناٹک میں احتجاج, کلکتہ میں احتجاج. آج کا یہ جلسہ شیخ المسلمین کے نام پر منعقد ہے, یہ بھی احتجاجی رنگ والا جلسہ ہے, اس لیے کہ مسلمان سب گوارا کر سکتا ہے, قرآن کو کوئی جھوٹا کہے اس کو گوارا نہیں کر سکتا. نادان وسیم رضوی نے کہا تھا کہ یار سنو, قرآن جھوٹا ہے, قرآن سچا نہیں. ایسے عالم میں زبان سے وسیم رضوی کے خلاف کیا بولوں؟ میں کچھ نہیں بولوں گا. میرے لیے جواب میرے بغداد کے غوث ہیں, پیروں کے پیر ہیں, میروں کے میر ہیں, روشن ضمیر ہیں, ان کو میں نے دلیل بنا کے دے دیا. اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو میرا غوث ماں کے پیٹ سے قرآن کا حافظ بن کے پیدا نہیں ہوتا. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے. دوستوں جلسوں میں کبھی کبھی ایسی تقریریں ہوتی ہے جو آپ سن رہے ہیں علامہ سخاوت حسین کی. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
सुभान अल्लाह। अब अगर आपसे कोई कहे कि कुरान झूठा या सच्चा, तो कोई आयत पढ़ो या ना पढ़ो, गौसे आजम को पेश जरूर कर देना और कहना कि अगर कुरान झूठा होता तो मेरे गौस माँ के पेट से कुरान के हाफिज बन के पैदा ना होते। याद रखो, मेरा गौस जब हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ तो कुरान की याददाश्त बता रही है कुरान सच्चा है, कुरान का हिफ्ज बता रहा कुरान सच्चा है, कुरान की हक़ानियत बता रही है कुरान सच्चा है। और कुरान को चैलेंज करने वाला ये वसीम रजवी, ये कोई आज नया फितना नहीं है। तारीख उठा करके देखो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सलमान रुश्दी नाम का वो नादान आया था जिसने आकर के कुरान को चैलेंज किया था। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बांग्लादेश की भगोरी तस्लीमा नसरीन आई थी, उसने भी कुरान पाक की चंद आयतों को उसने भी चैलेंज किया था। और इसी बंगाल, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर चोपड़ा नाम का एक बंदा आया था जिसने कुरान पाक को चैलेंज किया था। लेकिन हर दौर में चैलेंज को कबूल करने वाले ये मुसलमान खड़े हो गए थे, ये उलमा खड़े हो गए थे, ये फजला खड़े हो गए थे, ये मुफ्तियाने किराम खड़े हो गए थे, मेरी कौम का नौजवान खड़ा हो गया था। इसलिए कि बरकत इस बात को जानता है कि ये वो मुस्लिम कौम है, अगर इनका खाना बंद कर दो तो ये बर्दाश्त कर ले, इनकी नौकरी खत्म कर दो तो ये बर्दाश्त कर ले, इनके घर को जला डालो तो ये बर्दाश्त कर ले, इनकी दुकानों के शटर को गिरा दो तो ये बर्दाश्त कर ले, इनके खेत खलियान को जला दो ये बर्दाश्त कर ले। मगर मेरी कौम का कोई भी नौजवान अगर कुरान के खिलाफ बकवास हो, मेरी कौम का कोई नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि मेरी कौम जानती है, मेरा मुसलमान भाई जानता है कि मेरा दीन कुरान है, मेरा मजहब कुरान है, मेरी आन कुरान है, मेरी शान कुरान है, मेरी अजमत कुरान है। अगर कुरान ही न रहे तो मैं जिंदा रह के क्या कर सकता हूँ? याद रखो, कुरान को चैलेंज करने वाले मिट गए, दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं रहा। लेकिन कुरान की अजमतें कल भी बोल रही थी, आज भी बोल रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बोलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम तवज्जो हासिल करो। उलमा जानते हैं कुरान से पहले अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी। एक का नाम तौरात, दूसरे का नाम ज़बूर, तीसरे का नाम इंजील। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा, लेकिन आज तौरात नहीं, आज ज़बूर नहीं, आज इंजील नहीं, इसलिए कि कुरान ने तौरात और ज़बूर और इंजील को ना मंसूख कर दिया। अब कानून कुरान का चलेगा, उससे पहले आने वाली किताबों का कानून नहीं चलेगा। अब उलमा इकराम सोचते होंगे कि आखिर तौरात, ज़बूर, इंजील भी अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन उनका कानून खत्म क्यों हुआ? बाद में आने वाले कुरान का कानून चला। तो आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, आपके इल्म और आपकी जानकारी में इजाफे के लिए मुझे बोल लेने की इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला ने तौरात उतारा था, तौरात में किन चीजों का इल्म था? उलमा जानते हैं शरीयत के कानून का इल्म था। अल्लाह ने ज़बूर उतारा था, ज़बूर में किन चीजों का इल्म था? इबादत और रियाज़त और औराद और वज़ाइफ का इल्म था। फिर अल्लाह ने इंजील उतारा, इंजील में किन चीजों का इल्म था? बातनी और रूहानी चीजों का इल्म था और उसमें तसव्वुफ का इल्म था। देखिए, 3 किताब हैं, अलग अलग चैप्टर लेके आ रही हैं, अलग अलग मज़ामीन लेकर के आ रही हैं। तौरात शरीयत का कानून लेके आ रही है, ज़बूर इबादत और रियाजत का तरीका, औरादो वज़ाइफ का पैगाम लेके आ रही है, और इंजील बातिनी उलूम और रूहानी उलूम और तसव्वुफ का इल्म लेकर के आ रही है। ये 3 किताबें अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग मज़मून लेकर के आ रही है। लेकिन अल्लाह जब कुरान पाक आया तो खुदा ने हुक्म फरमाया तौरात को अब मंसूख जानो, तौरात के कानून पर अमल नहीं होगा। ज़बूर को मंसूख जानो, ज़बूर के कानून पर अमल नहीं होगा। इंजील को मंसूख जानो, इंजील के कानून पर अमल नहीं होगा। अब
अब अमल होगा तो कुरान के कानून पर। अच्छा, ये कुरान के कानून पर अमल हो रहा है, कुरान में है क्या? उलमा जानते हैं, आपको बताए होंगे। ये तमाम की तमाम पहली किताबों में मजमूई तौर पर जितने उलूम व फनून और सब्जेक्ट थे, अगर एक जगह तलाश करना चाहो तो वो कुरान है। जहां पे आओ शरीयत का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। तरीकत का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। हकीकत का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। मारिफत का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। इबादत और रियाजत का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। तसव्वुफ दीन का इल्म मिलेगा, यही कुरान है। इल्म नहव मिलेगा, यही कुरान है। इल्म सर्फ मिलेगा, यही कुरान है। इल्म हकाइक को देखना चाहो, इसी कुरान में मौजूद। इल्म बातिन को देखना चाहो, इसी कुरान में मौजूद। इल्म ज़ाहिर को देखना चाहो, इसी कुरान में मौजूद। कुरान में क्या नहीं, जब से दुनिया कायम हुई और जब तक दुनिया रहेगी और उसके बाद क्या होगा, ये सारा खजाना कुरान के अंदर मौजूद। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहली किताब है मंसूख, अब कुरान है रही बाकी, इसी कुरान पर अमल होगा। ऐ अल्लाह, एक हथियार हम जब चलाते हैं तो दूसरे हथियार को रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि एक हथियार अगर कुंद हो जाए तो दूसरे को काम में ले आएंगे। आज अगर कुरान को चैलेंज किया जा रहा है, हो सकता कुरान की आयतों को कोई मिटा दे तो ज़बूर को ले आते, इंजील को ले आते, तौरात को ले आते, मगर पहली तीनों किताबें मनसूख हो गई। अब कुरान भी अगर मिट गया तो हम बगैर किताब के रह जाएंगे, किताब हमारे पास नहीं रहेगी। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी जिंदगी फना हो जाएगी, जमीन नेस्तो नाबूद हो जाएगी, आसमान टूट जाएगा, मगर मेरा कुरान खत्म होने वाला नहीं। इसलिए कि कुरान का मुहाफिज कोई दूसरा नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करते हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए ना, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। इसलिए कुरान था, कुरान है और कुरान, बोलो ना भाई, कुरान रहेगा। इसलिए जो कुरान के खिलाफ बकवास करता है वो मिट जाएगा, मगर मेरा कुरान मिटने वाला नहीं है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। कुरान हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये माँ बहनें बैठी हैं, मैं इनकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ माइल करना चाहूंगा। आप भी अपने अपने घर में रहते हैं, आपको अपने घर में टीवी की फिक्र होती है, टीवी का पैसा जमा हुआ या नहीं, जो महीने में लेते हैं कनेक्शन। हाँ नहीं, क्या कहते हैं, हाँ डिश टीवी देखिए, मौलाना साहब को याद है। महीने का पैसा जमा हुआ या नहीं, बच्चा स्कूल गया, स्कूल की फीस जमा है या नहीं, ट्यूशन की फीस जमा है या नहीं। अरे बोलिए ना भाई, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, लड़के से पूछते बुक किया या नहीं। अरे बोलिए हजरात, इन सारी चीजों की फिक्र हमको है, आपको है, लेकिन हमारे घर में जो कुरान रखा हुआ ताक पर, उसके ऊपर गर्दो गुबार जम गए, क्या उसको पूछने की कभी फिक्र हुई, कभी साफ करने की फिक्र हुई? माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनो, नौजवान लड़कियों सुनो, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, मोबाइल जब पेट पार करती हो तो तुम्हें कपिल शर्मा का शो नजर आता है, तुम्हें बच्चन साहब की केबीसी नजर आती है, तुम्हें बम्बैया एक्टरों की नाच और उनकी हरकत नजर आती है, मगर कभी तुम्हें ये तौफीक हुई कि हम रोजाना कुरान पाक को उतार के साफ करें, सीने से लगाएं, आंखों में बसाएं और दो रुकू कुरान पढ़ के दुआ कर ले कि मेरे अल्लाह, मेरे अब्बा या मेरे भाई या मेरे शौहर काम में निकले हैं, कितना पसीना बह रहा होगा, ऐ अल्लाह जो कुछ भी वो कमा के लाए उसमें बरकतें अता फरमा। बोलो माँ बहनों, कभी तुमने दुआ किया? नहीं, तुम्हें इन दुआओं की फिक्र नहीं है। आखिर कुरान पर लोग हमला कर रहे हैं, आखिर उन हमलों का जवाब कौन देगा?
क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमाम ही सिर्फ जवाब देंगे, मदरसों में दर्स देने वाले हुफ्फाज ही सिर्फ उसका दर्स देंगे, उसका जवाब देंगे? नहीं नहीं, ये जवाब आपको भी देना होगा, ये जवाब आपको भी देना होगा, अपने अपने तौर पर जवाब देना है। और जवाब क्या है? जवाब यही है कि कुरान के खिलाफ जिस कदर बकवास करने वाले करते हैं करने दो, मगर तुम कुरान पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो। जितना कुरान पढ़ते चले जाओगे, कुरान की अजमतों से मालामाल होते चले जाओगे, मालामाल होते चले जाओगे। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, गौसे आजम पीरों के पीर दस्तगीर की याद मनाने वालों, कोई भी अल्लाह वाला उस वक्त तक अल्लाह वाला नहीं बनता जब तक वो कुरान को सीने से नहीं लगा लेता। आप सुन्नी हो, सिर्फ और सिर्फ आप दुनियावी मामलात में परेशान होकर अपना कीमती वक्त बर्बाद न करो, खुद भी कुरान पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, ताकि दुनिया जान ले के सुन्नी उसको कहते हैं जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता हुआ नजर। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। और आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहां पे तरह तरह की बातें होती हैं, वहीं पे हमें कहा जाता कि ये TTS यानी ये टन टनाटन सुन्नी है। TTS ये शौक है जिसको आज फैलाएंगे तो वो होगा टन टनाटन सुन्नी। वारे टन टनाटन सुन्नी, एक वक्त की नमाज नहीं, टन टनाटन सुन्नी। माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं, टन टनाटन सुन्नी। बीवी को सुबह शाम लत्तम चुच्चम और गाली बत्तम करने वाला टन टनाटन सुन्नी। पेशाब करके इस्तिंजा नहीं लेता, टन टनाटन सुन्नी। गुफ्तगू करता है तो झूठी बातों से परहेज नहीं करता, टन टनाटन सुन्नी। एक दर्जन फिल्मी गाने याद है मगर कलमा याद नहीं, टन टनाटन सुन्नी। माँ बाप इंतकाल कर जाए तो सिर्फ आंसू बहा दे, जनाजे में पीछे खड़े होकर दुआ पढ़ने वाली दुआ याद नहीं, टन टनाटन सुन्नी। बोलो आखिर हमारी कौम गई कहां? हमारे मदरसे किनके लिए हैं? हमारी मस्जिदें किनके लिए हैं? मैं उलमा से भी कहूंगा, उलमा अहले सुन्नत, आप अलग अलग बस्तियों के हैं, मुझे नहीं मालूम किस बस्ती में क्या परेशानी है, कहां जुआ ज्यादा खेला जाता है, कहां पे सट्टेबाज ज्यादा है, कहां पे माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं होता, कहां पे चुल्लूखोर ज्यादा है, कहां पे बहू बेटियों की इज्जत नहीं होती। आप सबको अपने इलाके के बारे में मालूम है, इसलिए हर इलाके में जलसा कीजिए और आने वाले मुकर्रिर को सही जवान टाइम देकर मौजूद हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ महज कायम है। और आप रात के 12 बजे तक सिर्फ नाथखानी करवा रहे हैं। पब्लिक को छोड़िए, मैं आप लोगों से मुखातब हूं, आप लोगों से मुखातब हूं। आप लोगों को तो कौम का दर्द होना चाहिए। ये पब्लिक भोली भागी है, आप लोग तो समझदार हैं। जब आप लोग समझदार हैं तो इस कौम की इस्लाह कौन करेगा? कौम को कौन सुधारेगा? जिस गांव का इमाम भागो दौड़ हाथ में लेकर के अपनी कौम को सुधारने के लिए खड़ा हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उस कौम को गुमराह नहीं होने देगी। आज हमारी आंखें पथरा जाती है, खून के हम आंसू रोते हैं। आज हम जब झारखंड के हाई कोर्ट का फाइल तलाश करते हैं, जब बिहार के हाई कोर्ट के फाइल को हम ढूंढते हैं, जब बंगाल के हाई कोर्ट के केस के फाइल को हम देखते हैं, जब हम महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के केस के फाइल को देखते हैं, तो सबसे ज्यादा फाइल में केसेस तलाक के मिलते हैं। ये तलाक देने वाला कौन? ये हमारा मुस्लिम नौजवान। तलाक पाने वाली कौन? ये मुस्लिम बेटियां। ये मुस्लिम बेटियां जिनको तलाक देने वाला नौजवान, तलाक देने के बाद बहुत तो ऐसे हैं जो तलाक दे के दोबारा रख लिए, हरामकारी हो रही है, मगर उनको पता है, दूसरों को पता नहीं होने देते। और बहुत ऐसे
کہ جو بیچاری لڑکی میکے میں جا کر کے در در ٹھوکر کھا رہی ہے، کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، کسی کے یہاں کام کاج کر رہی ہے، سال 2 سال 3 سال تک اپنے نفس پہ کنٹرول کی، اور 3 سال کے بعد نظر سے نظر کسی نوجوان سے ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد اس کے دامے محبت میں فریب میں دھوکہ کھا کر اس کی ہو کے رہ گئی، اور جب اس کی ہوئی تو حالات کیسے بنے؟ حالات ایسے بنے کہ وہ محبت کے جال میں پھنسانے والا غیر مسلم، یہ مسلم بہن، یہ مسلم خاتون غیر مسلم کے جال میں پھنس گئی، اور پھنس کے اس سے نکاح کر لی، اس سے شادی کر لی۔ آخر اس کو سنبھالا کیسے جائے؟ اس لیے میں علاقے کے علماء سے یہ کہوں گا، اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے علماء ہیں آپ ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر کے ایسی برائیوں کے خاتمے کے لیے کمر کس لیں۔ یہ نوجوان صرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن آپ آگے بڑھ جائیں گے یہ نوجوان بھول جائے گی کہ بی جے پی کون ہے، بی جے ڈی کون ہے، کانگریس کون ہے، ٹی ایم سی کون ہے، یہ ساری پارٹیاں دنیا کی پارٹیاں ہیں۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو میری قوم کہے گی کہ اسلامی پارٹی آگے جا رہی ہے، اسلام کا قانون آگے جا رہا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاء اللہ۔ حضرات میری باتیں علماء کرام کو اگر بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن ایک درد ہے جو درد میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک درد ہے کہ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے، اور جواب آپ کو دینا نہیں پڑ رہا ہے، جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، ان علماء کو دینا پڑ رہا ہے۔ کس کو جواب دینا پڑ رہا ہے؟ وہابی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، دیوبندی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، قادیانی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، غیر مقلد ہم سے سوال کرتا ہے۔ ہمارے قوم کا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، غیر مسلم بچوں کے ساتھ رہتا ہے، غیر مسلم بچے ہمارے مسلم بچے سے سوال کرتے ہیں، مگر ہمارے مسلم بچوں کو جواب نہیں معلوم، جواب نہیں معلوم۔ سارا جواب علماء دیں گے، پبلک کچھ جواب نہیں دے گی۔ کیوں؟ پبلک کو معلوم ہی نہیں۔ اس لیے ہر علاقے میں مدرسے ہوں، اور ہر مدرسے میں باہر کے آنے والے بچے جو آتے ہیں پڑھیں، مگر اپنے علاقے میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مقرر کیا جائے، تاکہ وہ دین سیکھ لے، مذہب سیکھ لے، اسلام سیکھ لے، قانون سیکھ لے۔ جس راستے گزرے دنیا کہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اور صرف اس لیے دنیا کہے گی کہ وہ اپنے نبی سے قریب ہو جائے گا، صبح نبی کو یاد کرے گا، شام نبی کو یاد کرے گا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات مکرم، تقریر ہو رہی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میرا وقت قریب ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ختم ہو گیا، 5 منٹ بعد سے اجازت لوں گا۔ ارے بولیے نا بھائی، 5 منٹ کی اجازت دیں گے؟ صرف 5 منٹ کی اجازت، پیار سے بول دیے سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں، ہمارے پیچھے سارے دشمن لگے ہوئے ہیں، لیکن سنی کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو کسی بھی وقت وہ گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ بنا، تھوڑی سی توجہ، کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے علم ضروری۔ حضرات آپ کے پاس ایک لمبی فہرست ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جب قوم نکلی، دریائے قلزم کو پار کر گئی، اس پار جانے کے بعد لوگوں نے ایک مندر دیکھا،
मंदिर देख करके कुछ लोगों के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमें भी पूजा करना चाहिए। हजरत मूसा से अर्ज किया है, जनाबे मूसा हमारे हाथ में भी एक बुत दे दो ताकि उस बुत की हम पूजा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो नाराज हुए, मगर कौम के साथ रहने वाला नाहंजार सामरी समझ गया कि ये पक्के मुसलमान बने नहीं हैं, इनको गुमराह कर देना आसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेने के लिए चले गए, इस सामरी ने सोने और चांदी जमा करके एक बछड़ा बना दिया और बछड़ा बना के रख दिया। उस बछड़े से कहा कि तुम पूजा करो। लोग झुक गए, उस बछड़े के सामने सर को झुकाया। कौम को गुमराह कर दिया सामरी ने। हजरात, अगर उनका यकीन मूसा अलैहिस्सलाम की जात पर मजबूत होता तो कोई उनको गुमराह न कर सकता था। यकीन कमजोर होने की वजह से कौम गुमराह हो गई। पता यह चला कि हर दौर में कोई न कोई जालिम आपका दुश्मन बन के आपका पीछा कर रहा है। जान का दुश्मन जान ले लेगा और ईमान का दुश्मन ईमान लेगा। और उलमा जानते हैं जान और ईमान में ईमान मजबूत है, ईमान का मकाम बड़ा है, इसलिए जान चली जाए कोई बात नहीं, मगर ईमान नहीं जाना चाहिए। हजरात, जब हमारी नजर पड़ती है तो हम देखते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हक़ानियत के मुकाबले में इब्लीस खड़ा हो गया था। हजरत हाबिल के मुकाबले में काबिल खड़ा हो गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हक़ानियत के मुकाबले में उनकी बीवी यानी कनान की अम्मा खड़ी हो गई थी। और आगे बढ़ते हुए जाओ, हजरत इब्राहिम के जमाने में नमरूद खड़ा हो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हक़ानियत के जमाने में फिरौन खड़ा हो गया था। मेरे नबी के जमाने में अबू जहल, उतबा, शिवा खड़े हो गए थे। वक्त आगे बढ़ता चला गया, दौरे सिद्दीकी आया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हो गया है, दौरे मुर्तज़वी आया है, अब्दुल्ला इब्ने सबा मिस्री यहूदी खड़ा हो गया है। और आगे बढ़ो, करबलाए मुअल्ला का मार्का है, हुसैन की हक़ानियत के मुकाबले में यजीद खड़ा हो गया है। और आगे बढ़ो, जब बारी आई है ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान की, तो आज उनकी हक़ानियत के मुकाबले में कहीं वहाबियत खड़ी हो गई, कहीं देवबंदियत खड़ी हो गई। ये वक्त गुजरता रहा, लेकिन आज दौर का तकाजा है। हमारे मुकाबले में कुछ तंजीमें नामो नमूद रखने वाली तंजीमें खड़ी हो गई और वो खड़ी होकर के इस्लाम को चैलेंज करने लगी। भारत से, हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने का मुतालबा करने लगी, कुरान पर पाबंदी लगाने की बातें होने लगी, इस्लामी कानून के खिलाफ महाज कायम कर दिया गया, नमाजें पढ़ने पे पाबंदियां लगाने की बातें होने लगी, मस्जिदों में हमले होने लगे, मदरसों पे हमले होने लगे। इनका मुकाबला कौन करेगा? इसीलिए जलसे होते हैं कि जलसों में अपने ईमान को मजबूत बना लो। जब भी तुम्हारे सामने कोई नाहंजार तुम्हारे इस्लाम की हक़ानियत को चैलेंज करे तो तुम उसका जवाब बन के खड़े हो जाओ। और जब जवाब बन के खड़े हो जाओगे, अगर जान तुम्हारी रहेगी तो तुम गाजी बन जाओगे, और अगर जान चली जाएगी तो तुम शहीद बन जाओगे। यही वो पैगाम है जो इस्लामी उख़्वत व मसावत का पैगाम है, जो हक़ानियत के अलम बरदार का पैगाम है। और उसी पैगाम को आज मैं आपके इस प्यारे से जलसे से मैं आपके नाम नश्र कर रहा हूँ, इस महफिल से आपके नाम नश्र कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जलसे ईमान की हिफाजत के लिए, अपने अंदर ईकान की हिफाजत के लिए आप किए जाते हैं। इसलिए जलसों में आइए, ईमान मजबूत करके जाइए, ईकान की हिफाजत करके जाइए। जब आप यहाँ से जाएंगे तो दुनिया कहेगी ये मुसलमानों का काफिला जा रहा है, नबी के गुलामों का काफिला जा रहा है, गौस व ख्वाजा के महबूबों का काफिला जा रहा है। यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, देखिए हमारे ज़ियाउल हक साहब, मौलाना तनवीर साहब जो आपके इलाके के हैं और रायगढ़, छत्तीसगढ़, रायपुर में पढ़ाते हैं, और मुझे ये हुक्म दे रहे हैं कि मैं और कुछ बोलूं। अरे बोलिए भाई, आप क्या चाह रहे हैं? बोलिए ना, आप क्या चाह रहे हैं?
بولا جائے آپ سے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ نہیں بھی اچھا لگ رہا تو آپ بولیے گا تھوڑی کے لیے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرات یہ باتیں کچھ آپ کو خراب بھی لگ رہی ہوں گی، اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی کہ مولانا تقریر کرنے کے لیے کیسی تقریر کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ حضرات غوث اعظم کی کرامت آپ سنتے ہیں، نبی کا معجزہ آپ سنتے ہیں، بولیے نا اللہ والوں کی شان آپ سنتے ہیں، لیکن نبیوں کی آمد کیوں ہوئی؟ قوم کی اصلاح کے لیے۔ ولیوں کی جماعت کیوں آئی؟ قوم کی اصلاح کے لیے۔ اس علاقے میں انصاف کے ساتھ کہنا حضور شیخ المسلمین اپنی حیات میں بے نمازی سے خوش رہتے تھے؟ نہیں، جب معلوم ہو جاتا کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو حضور شیخ الاسلام کے چہرے پہ خوشیاں پھیل جاتی ہیں۔ ارے بولیے نا، پیار سے بولیے۔ پتا چلا کہ اللہ والے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، آپ کے ایقان کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور آپ موجود آپ کا خاندان برباد ہو جائے، آپ موجود آپ کی بستی برباد ہو جائے، آپ موجود آپ کی پنچایت برباد ہو جائے، آپ موجود آپ کا ملک برباد ہو جائے، پھر آپ کے موجود رہنے سے کیا فائدہ؟ آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں کل 10 برس پہلے 15 برس پہلے تک آپ کا ہمارا جینا آسان تھا، اب آپ کا ہمارا جینا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہمارے اختلاف میں ظالم حکومت کو موقع دے دیا ہے کہ وہ ہمارے بیچ آ کر کے توڑ کر کے ہمیں آپ سے، آپ کو ہم سے جدا کر کے اپنے توا میں اپنی روٹی سیک رہی ہے۔ اس لیے اس قوم کو کیا کہا جائے؟ جو قوم دشمن کو اپنے اندر آنے کا موقع دے۔ اس لیے مسلمانوں اتحاد قائم کرو اور علم حاصل کرو، میدان میں جب نکلو تو اپنے طور پر پری پیڈ ہو کے نکلو۔ جب انگلش یا ہندی یا کسی بھی زبان میں کوئی پر چیز سامنے آ جائے تو ہماری قوم کا بچہ اس لائق ہو کہ وہ پڑھ بھی سکے، سمجھ بھی سکے اور دوسروں کو سمجھا بھی سکے۔ ورنہ آج تنظیموں نے طرح طرح کا اعلان کر دیا، یہ ماں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ میں کا ہر فرد جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو شادی سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ مجھے بی اے پڑھنے والی لڑکی چاہیے، گریجویٹ لڑکی چاہیے، میری بہو وہ بنے کہ جو گریجویٹ ہو۔ گریجویشن کرنے کے لیے کالج جانا پڑتا ہے، اور کالج جانے کے لیے علاقے سے دور جانا پڑتا ہے، اور دور جانے کے لیے گاڑیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، دور جانے کے لیے اینڈرائیڈ موبائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ آج ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر مسلموں کی ایک تنظیم کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسلم بیٹیوں کو اپنی محبت کے جال میں جو بھی لڑکا پھنسا کر کے شادی کر کے اس کو ہندو بنا لے گا، اس کو 6 مہینے تک کھانا پینا اس کو دیا جائے گا، 2.5 لاکھ روپے اس کو انعام میں دیے جائیں گے، اور اس کے رہنے کا مکان اس کو دیا جائے گا۔ جب ہماری نظریں اٹھتی ہیں، ہم اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری ان بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی اسکوٹی کے چکر میں دوسروں کے ہاتھ بک جاتی ہے، کوئی اینڈرائیڈ موبائل کے چکر میں بک جاتی ہے، کوئی ریچارج کرانے کے چکر میں بک جاتی ہے، کوئی اچھے کپڑے پہننے کے چکر میں بک جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ہماری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اگر ہماری بیٹیاں اسی طریقے سے غیروں کے ہاتھ میں بکتی رہے تو ایک لڑکی اگر ایک علاقے کی بک کر کے کسی غیر مسلم کے گھر میں بہو بن جائے تو صرف اکیلی بہو نہیں بنی، بلکہ خاندان کے نام کو اس نے ملیا میٹ کیا، بستی کے نام کو ملیا میٹ کیا، علاقے کے نام کو ملیا میٹ کیا۔ آخر اس کے لیے تدبیر کیا ہوگی؟ روکنے کی شکل کیا ہوگی؟ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج میرے ذہن و فکر پہ جو باتیں ہیں میں یقین کرتا ہوں موجود رہنے والے سارے علماء اس کی تائید کریں گے، اور آپ بھی تائید کریں گے کہ وہ دور ختم ہو گیا جس دور میں ہم پیسے کو پانی کی طرح فضولیات میں لٹایا کرتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پیسے
مسلمانوں کا اپنا اسکول بھی ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اپنا کالج بھی ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اپنے یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے۔ میں کلکتہ میں رہتا ہوں، میری نظر دیکھتی ہے مسلم نام کی ایک قوم ہے جس کو بورا کہتے ہیں۔ دھرم تلہ میں ٹیپو سلطان مسجد کے سامنے جتنی بڑی بڑی کپڑوں کی دکانیں آپ دیکھیں گے، ان دکانوں پہ ٹوپی لگا کے بیٹھنے والے جو بیٹھے رہتے ہیں وہ بورا فرقے کے ہیں، جو بورا فرقہ زیادہ تر بمبے اور گجرات میں پائے جاتے ہیں۔ کلکتہ جا کر کے دیکھ لو، اس قوم کو خدا نے دولت دیا ہے، اس قوم نے اپنے نونہالوں کے لیے اسکول بھی بنایا ہے، کالج بھی بنایا ہے، یونیورسٹی بھی بنایا ہے، نام سیفی ہال رکھا ہے۔ جب وہ قوم مسلمانوں میں پورے ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمانوں میں صرف 1 کروڑ یا اس سے بھی کم تعداد میں رہنے والی قوم جب اسکول کالج کھول سکتی ہے تو بولو کیا ہم مسلمان 27% رہ کر کے کیا ہم اسکول نہیں کھول سکتے؟ کیا کالج نہیں کھول سکتے؟ اس لیے مذہب کا قائد، مذہب کا لیڈر یہ صرف وہی نہیں ہوتا جو ہاتھ چموائے، صرف وہی نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے آ کے تقریر کر کے آپ سے واہواہی حاصل کر لے، بلکہ نہیں، قوم کا رہنما وہی اثر ہوتا ہے جو میدان عمل میں اتر جائے اور اتر کے آپ کے لیے اسکول بھی بنائے، مدرسہ بھی بنائے، مسجد بھی بنائے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاءاللہ۔ حضرات دیکھیے ہماری قوم کے ایک جوان سال خطیب جن کا انداز بڑا نرالا، بہت پیارا، جن لوگوں نے یوٹیوب میں ان کو دیکھا ہے وہ سب انتظار کریں گے کہ جب تک ان کی تقریر ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہم اٹھ کے جائیں گے نہیں۔ بیٹھیے، زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا خطاب لایا ہوگا۔ تشریف رکھیے علامہ جہانگیر صاحب قبلہ گیری بھی سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ کیا عمدہ لباس پہن کر آپ آئے ہیں، کالے جبے میں وائٹ صدری آپ پہنے ہیں، بالکل کھل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بولیے پیار سے سبحان اللہ۔ حضرات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے، لہٰذا قرآن کے خلاف بکواس کرنے والا مٹ جائے گا مگر میرا قرآن موجود رہے گا۔ اس لیے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، قرآن پر عمل کرواؤ تاکہ دنیا میں ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ ہم کام کے مسلمان بن جائیں۔ میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت ایسے ہیں جو مال و زر رکھتے ہیں اور بہت ایسے ہیں جو بازو و پر رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ ہم تو فقط تیری کریمی پہ نظر رکھتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔